তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো গতকালকে থেকে তোমাদের ফ্যাকাল্টি ইভালুয়েশন পোর্টাল অন করে দেওয়া হচ্ছে। আগামী 24শে জুন তারিখ পর্যন্ত এটা ওপেন থাকবে। তো তোমাদের সকলের কাছে যেটা আর্জি সেটি হলো তোমরা আগামী 24 তারিখের মধ্যেই একটা সুবিধাজনক সময়ে এটা তোমরা করে ফেলবে। ফখরুল এবং তোমরা পিপিটি শেয়ার করো। স্যার শুরু করব। একটু ফখরুল এবং জহিরুল, তোমরা শুরু করো প্লিজ। Good morning, everyone. Assalamu alaikum, sir. This is Johirul Islam here. My group member is ফুল স্ক্রিন করো, এটা প্রেজেন্টার। হ্যাঁ ফখরুল, ফুল স্ক্রিন করো। ঠিকই আছে ওইখানে না, স্লাইড করো। স্লাইড সাথে তারপর সর্ববামেরটা ফ্রম বিগিনিং। কম্পিউটার সায়েন্স আর সিরামিক এডুকেশন তো মুশকিল। জি sir. Good morning, everyone. Assalamu alaikum, sir. This is Johirul Islam here. My another group member is Fokhrul Hossain, Department of CSE. Our group now is 20, so I would like to discuss about our problem, which is suppose you are interested in detecting the number of hosts behind a NAT. You observe that the IP layer stamps an identification number sequentially on each IP packet. The identification number of the first IP packet generated by a host is a random number, and the identification numbers of the subsequent IP packets are sequentially assigned. Assume all IP packets generated by host behind the NAT are sent to the outside world.
problem A, based on this observation and assuming you can snip all packets sent by the NAT to the outside, can you outline a simple technique that detect the number of unique hosts behind the NAT? Justify your answer. And problem B, if the identification numbers are sequentially assigned but randomly assigned, would your technique work? Justify your answer. So here we can see the contents. After that, solution A. Since all packets are sent outside, so we can use a packet sniffer to record all IP packets generated by the host behind a NAT as sequentially assigned. We can outline a technique to detect the number of unique hosts behind the NAT. Here's a simple approach. First one, set up a packet sniffing tool of network monitoring tool outside the NAT to capture all incoming packets. And second one is analyze the captured packets and extract the identification numbers from the IP headers. And third one, sort the identification numbers in ascending order. Fourth one, calculate the difference between consecutive identification numbers. If the difference is greater than 1, it indicates a gap between packets. Count the number of gaps between identification numbers. And last one is the number of unique hosts behind the NAT can be estimated by adding 1 to the count of gaps. Then justification. This technique relies on the fact that the identification numbers of subsequent IP packets are sequentially assigned. So when a new host behind the NAT starts sending a packets, its initial identification number will be significantly different from the identification numbers of previously observed packets. By identifying these gaps in the sequential assignment of identification numbers, we can infer the presence of additional hosts behind the NAT. Then I would like to invite, thank you so much, sir, for your patience during the presentation. Then I would like to invite Fakrul Hussain to discuss the rest of the topic. Thank you. হ্যাঁ, শুরু করো। কি হলো? ফখরুল, তুমি মিউটেড আছো, তোমাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আনমিউট করো। Thank you, Joel Islam, for your nice explanation. Now I've discussed question of B. That solution, justification of number question B solution, that is, if the identification number are randomly assigned instead of being sequentially assigned, the technique of detecting the number of hosts behind or not solely based on the identification numbers would not work. The reason of the identification number being randomly assigned would break the assumption of sequentially ordering, which is key element of the technique. When the identification number are sequential, it is possible to observe pattern and gaps in the sequential that corresponding to the number of host number generate packet. By analyzing the sequential of the identification number, one can make an educated guess that the number of hosts behind the node. That is conclusion part. Conclusion, in the case when the ID number are not assigned sequentially but assigned randomly, the above suggest technique would not work, as there would not be
clusters in suffered packet. That is characters of the network traffic such as the source IP address, packet polite or time patterns to interfere the presence of multiple hosts. It is the sequential above suggest technique would be IP packet provide an accurately estimate of the number of unique hosts in the case. Thank you, sir. Thank you, everyone. If you feel free, any question you can make. ফখরুল এবং জহিরুল, তোমরা প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করেছো এজন্য ধন্যবাদ, বাট আই এম রিয়েলি sorry to share with you that quality of the presentation was not good at all. Reading from the slides cannot make people understand the things. You were requested, you were asked to prepare an excellent presentation slide that can help the audience to understand the material very clearly. But when you read the content from the slides, it does not work really. In addition to that, what you have done is placing 3-4 lines, 4-5 lines in a paragraph in PPT slide, which is strictly prohibited. Strictly prohibited. Never do that. Please. This cannot make your presentation a smart one. This cannot make your presentation a very good one. Why? The reason is that writing in this way is not followable for the audience. Which is important, which is not comprehensible from here. So what you will say, even if you utter some wrong English sentences, it's no problem. We are here to learn the right things. So we'll do mistake and we'll discuss what are the places of doing mistakes, and then we learn how to do things correctly. So if you read like this from the slides, the gap is not identified and the competency is not enhanced. However, our main objective of arranging this type of presentation and preparing the slides is to enhance your communication skill, is to enhance your technical skills for handling formal presentations on a given topic. In addition to that, solving the problem correctly is also an important part. But we are not observing this type of enthusiasm from some of you, which is unfortunate. Sir, actually, sir, এটা স্যার আমাদের আছে নেট স্যার নাটের উপর টপিকস এর উপর আমাদের এটা প্রেজেন্টেশনটা ছিল, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। স্যার আমরা স্লাইডটা স্যার আসলে থিওরিক্যাল, মানে স্যার আমাদের যে স্যার পিপিটিটা স্যার যে মেকটা করছে, এটা স্যার আমাদের আসলে 2টা কোশ্চেনের উপর ছিল। ওই কোশ্চেনের আনসারই পিকটোরিয়ালি দেওয়া যেত, ছবি আঁকায় সুন্দর করে দেওয়া যেত। এইখান থেকে এক্সট্রাক্টেড অল্প কিছু শব্দ ওই স্লাইডের বুলেট পয়েন্ট করে করে নিয়ে আসা যেত। কি তুমি বলবা সবগুলি এখানে লেখা থাকবে না, কিন্তু কোন কোন টপিকের উপরে কথা বলবা সেইটা এখানে লেখা থাকবে, সিকোয়েন্স গুলো লেখা থাকবে, সো দ্যাট তুমি সেই সিকোয়েন্স ফলো করে ওই ঘটনাটা, ওই ফ্যাক্টটা তুমি এক্সপ্লেইন করতে পারো। কোশ্চেনের অ্যান্সার যেভাবে করে আমরা খাতায় লিখি, পরীক্ষার খাতায়, এই পিপিটি স্লাইডে ওইভাবে আনসার লিখে আসাটা মোটেও গ্রহণযোগ্য না।
এবং বহুদিন যাবত তোমরা প্রেজেন্টেশন শুনতেছো, দেখতেছো, তোমাদের স্যাররা নাই, এমনকি এইখানেও বেশ কিছু গ্রুপ খুব সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, সেগুলি থেকেও তোমাদের কিন্তু শিক্ষণীয় উপকরণ ছিল। আমি সবসময় বলি আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে, আগেও তোমাদেরকেও বলেছি, আজকে আবারও রিপিট করছি, বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের এডুকেশন it's a learning platform, and you will learn from many sources, not only from your classroom teacher but also from your course mates, but also from your friends, from library, from internet sources, and you will also be source of information for many of others. You will also be problem solver from many of others. So this is a cooperative, collaborative learning environment. Your faculty members, your teachers are creating a space for the better learning management, and based on that, we are practicing towards better learning and exercising things, and based on that we are getting. Anyway, তুমি দুইটা স্লাইড পিছনে যাও, দুইটা স্লাইড, আরেকটা স্লাইড, এইখানে দাঁড়াও, আমার সাথে একটু কথা বলবা। প্রথমে হলো জহিরুল। একটা নেট সার্ভারে, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন সার্ভারে এই মুহূর্তে মোট কতগুলি হোস্ট কানেক্টেড আছে, হোস্টকে এখান থেকে আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করা হয়েছে, এইটার কাউন্টিং কিভাবে মেনটেন করা হয় বলো। হ্যালো স্যার। বলো জহিরুল, বলো। জহিরুল শুনতে পাচ্ছ? স্যার কোশ্চেনটা স্যার ক্লিয়ারলি পারি না, যদি আরেকবার যদি স্যার বলা যেত। জহিরুল বলো। স্যার কোশ্চেনটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি না স্যার, আরেকবার যদি একটু স্যার। একটা নেট সার্ভারে নেট কনফিগার করেছো এরকম একটা মেশিনে বা ধরো রাউটারে, মোট কতগুলি হোস্ট এই মুহূর্তে কানেক্টেড আছে, বা উল্টা ভাবে বললে কতগুলি হোস্টকে এখান থেকে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা হয়েছে, সেইটার রিয়েল টাইম কাউন্টিং আমরা কিভাবে করতে পারি? কথা বলছো না কেন? না পারলে সাথে সাথে বলো, আমি অন্য সরি স্যার, সরি স্যার। তো সেটা বলো। তুমি মানে কমিউনিকেশন স্কিল তোমার বাড়াইতে হবে। তো তুমি সব প্রশ্নের উত্তর পারবা সেটা তো আমার এক্সপেকটেশনের ভিতরে নাই। কিছু কিছু পারবা, কিছু কিছু পারবা না, সেটা ঠিক আছে। আচ্ছা বলো তো, আইপি অ্যাড্রেস ধরো 100টা মেশিনকে আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে, একটা নেট সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস দিবে। এখন এই আইপি অ্যাড্রেস গুলি কি একটা পার্মানেন্টলি দিয়ে দিবে নাকি টেম্পোরারিলি দিবে, বা কতক্ষণ সময়ের জন্য দিবে, এবং কিভাবে এটার ম্যানেজমেন্ট হবে, এটা আইপি অ্যাড্রেসের ম্যানেজমেন্টটা? আচ্ছা এবার এটা স্যার টু টাইপ আইপি অ্যাড্রেস থাকে, হ্যাঁ কি পাবলিক আর প্রাইভেট। পাবলিক আর প্রাইভেট, মানে নেট দিয়ে আমরা পাবলিক আইপিও দেই, প্রাইভেট আইপিও দেই। ফখরুল হোসেন বলো তো, যে একটা নেট সার্ভার থেকে আমরা যে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করি বিভিন্ন রাউটার অথবা বিভিন্ন কম্পিউটারে,
এই আইপি অ্যাড্রেস কতক্ষণের জন্য অ্যাসাইন করা হয় এবং এইটার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করা হয় বলো তো? ফখরুল, শুনতে পাইছো? হ্যাঁ স্যার, আমি বলবো স্যার। বলো, তোমাকে তো আমি জিজ্ঞাসা করছি। ও আচ্ছা, সরি স্যার। স্যার, স্যার কি বলছিলেন স্যার, যদি আরেকবার বলতেন স্যার। ও মাই গুডনেস, এটা হলো কতক্ষণের জন্য একটা আইপি অ্যাড্রেস নেট সার্ভার থেকে একটা হোস্টকে দেওয়া হয় সাধারণত, এবং এই টাইম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করা হয়। স্যার, এটা হচ্ছে স্যার অ্যাকচুয়ালি আপনার মানে আমাদের স্যার স্যার মানে প্রাইভেট স্যার, প্রাইভেট যে স্যার আমাদের আইপিটা স্যার টু টাইপের, একটা প্রাইভেট একটা পাবলিক স্যার। আমাদের হচ্ছে মানে স্যার লোকাল রিজন, লোকাল এরিয়া স্যার, যেটা স্যার আইপিটা অ্যাড্রেস থাকে সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের হচ্ছে প্রাইভেটটা। এটার সাথে স্যার আমরা কানেক্ট করি হচ্ছে একটা রাউটারের মাধ্যমে। রাউটারের সাথে কানেক্ট করা হয় হচ্ছে আমাদের পাবলিকে। স্যার পাবলিকটা স্যার নর্মালি হচ্ছে আপনার মানে এটা স্যার আমাদের মানে অল্প কিছু থাকে স্যার, যেটা স্যার আপনার মানে এটা স্যার মানে আমাদের আচ্ছা, এক্সেস করতে। পাবলিক প্রাইভেট নিয়ে তোমরা আমি প্রশ্ন করিনি, আমি আমি প্রশ্ন করেছি নেট সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসের ডিউরেশন, আইপি অ্যাড্রেস কতক্ষণের জন্য অ্যাসাইন করা হয় সেই সময় নিয়ে আমি কথা বলেছি, এবং সময় শেষ হয়ে গেলে কি করা হয়, এটার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করা হয় সেটা নিয়ে আমি প্রশ্ন করেছি। তুমি ও পাবলিক আচ্ছা প্রাইভেট রচনা বলা শুরু করছো কেন? আচ্ছা আচ্ছা। স্যার এটা স্যার এটা 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 স্যার যখনই আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের এই যে স্যার ডাটা আউটগোয়িং ডাটাগ্রামটা যখন স্যার রিপ্লেস করা হয় সোর্স আইপি আর অ্যাড্রেস পোর্ট দ্বারা, মানে স্যার তখন স্যার যে নতুন যে স্যার নেট আইপি অ্যাড্রেস আছে নিউ পোর্টটা স্যার পাওয়া যায়, সেটা স্যার হচ্ছে মানে আমাদের হচ্ছে স্যার ইতে থাকে আর কি। আহ স্যার আমাদের হচ্ছে নেট ট্রান্সফার টেবিলের ভিতরে যে আইডি থাকে, একটা ওয়ান সাইড অ্যাড্রেস, একটা ল্যান্ড সাইড অ্যাড্রেস। স্যার এই অ্যাড্রেসটা স্যার পরবর্তীতে যখন স্যার আমাদের মানে এই যে ব্রোকার হিসেবে যখন কাজটা করেছেন, যে রাউটারটা স্যার আমাদের যেটা স্যার কনভার্ট করে দেয় স্যার, নতুন একটা আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেয় স্যার। এটা স্যার যখন আমাদের ডিসকানেক্টটা স্যার হয়ে যায় স্যার, তার পরবর্তীতে স্যার ওইটার আমরা আর স্যার এটা কানেক্ট করতে পারি না। না, চান্সারের আশপাশ দিয়েও যায় না। এইটা হলো 2 ঘন্টার জন্য, বাই ডিফল্ট 2 ঘন্টার জন্য আইপি অ্যাড্রেসটা লিস্ট করা যায়। এটা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চাইলে এই টাইমটা কমাইতে পারে, বাড়াইতে পারে। বাই ডিফল্ট 2 ঘন্টার জন্য। এই টাইমটা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আবার ওইটা রিনিউয়াল লাগে। বলতো, একটা সার্ভার থেকে আইপি অ্যাড্রেস ক্লায়েন্টে অ্যাসাইন করতে হলে মানে কতগুলি কমিউনিকেশন, এটা কি 3 ওয়ে কমিউনিকেশন নাকি 4 ওয়ে কমিউনিকেশন নাকি টু স্যার ওয়ে কমিউনিকেশন, স্যার এটা স্যার থ্রি ওয়ে স্যার কমিউনিকেশন থাকছে। এরকম? স্যার ফার্স্টে স্যার আমাদের মানে ডাটা আউটগোয়িং ডাটাগ্রাম থাকবে, যেটা স্যার আমাদের রিপ্লেস করা হবে আমাদের সোর্স আইপি অ্যাড্রেস আর পোর্ট আইপি অ্যাড্রেস এর মাধ্যমে। সেটা স্যার একটা নতুন আইপি অ্যাড্রেস দিবে আর নিউ পোর্ট দিবে। স্যার ফার্স্টে আমাদের স্যার যখন আমাদের স্যার এই যে মানে লোকাল এরিয়ার আইপি অ্যাড্রেস থাকবে স্যার, ওইটার স্যার আমাদের যখন আমাদের মানে আমাদের হচ্ছে স্যার নেটের কাজ যাবে তখন একটা স্যার কনভার্ট করে দিবে আর কি। এটা দেওয়ার পর সেকেন্ড স্টেপটা আসবে। আসার পরে স্যার আমাদের নতুন একটা স্যার আমাদের আর একটা একটা আইপি দিবে, যেটা স্যার হচ্ছে আমাদের নেট অনুযায়ী স্যার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সফার অনুযায়ী একটা স্যার আইপি দিবে। সেটা একটা স্যার অ্যাড্রেস ভ্যালু থাকবে, একটা স্যার নিউ পোর্ট ভ্যালু থাকবে। সেটা স্যার পার্টটা দুইটা হয়ে যাবে, একটা ওয়ান সাইড অ্যাড্রেস হয়ে যাবে, ল্যান্ড সাইড অ্যাড্রেস হয়ে যাবে। ল্যান্ড সাইড অ্যাড্রেসটা নিবে স্যার প্রাইভেট অ্যাড্রেস নেবে, আর ওয়ান সাইড অ্যাড্রেস নিবে হচ্ছে স্যার পাবলিক অ্যাড্রেস, পাবলিক আইপি নিবে স্যার। স্যার তার পরবর্তীতে হচ্ছে আপনার ওইটা আমাদের যখন আসবে তখন স্যার হচ্ছে আমাদের মানে সোর্সটা, যেটা যেটা স্যার সোর্স থাকবে। আর স্যার থার্ড মানে স্যার সেকেন্ড নাম্বার স্টেপটা স্যার মানে যখন আমরা স্যার কনভার্টটা হয়ে গেল, হওয়ার না, পরে স্যার এইসব এসব কনভার্সনের প্রশ্ন তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি একটা হোস্ট একটা নেট সার্ভারের কাছ থেকে কিভাবে আইপি অ্যাড্রেস পাবে। এই পেতে গেলে তাকে 2, 3, 4, 5 ওয়ে কমিউনিকেশন সার্ভারের সাথে করতে হবে। এইটা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যে প্রশ্নই আমি করি না কেন, তুমি পাবলিক প্রাইভেট ওয়ান সাইড ল্যান্ড সাইড ওই কনভার্সন এই সমস্ত জায়গায় চলে যাইতেছে। এইটা হলো প্রেজেন্টেশনের আর একটা অন্যতম দুর্বলতম দিক। মাথায় রাখবা। মানে তোমরা তো ধরো, আমি আমি সবসময় বলি যে তোমরা একটা সময় গিয়ে এমন একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবা
যেখানে প্রথম দিকে হয়তোবা মেন রেসপন্সিবিলিটি পড়বে না, বা তোমাদেরকে সহযোগী হিসাবে অন্যদের সিনিয়রদের সাথে কাজ করতে হবে। সে সময় কিন্তু তোমাদের কয়দিন পর পরই বলবে এই অমুক এটা প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা তৈরি করো, এই টপিক এই বিষয়, এবং এটার উপরে আমি আগামী দিন অমুক জায়গায় তুমি এটা প্রেজেন্টেশন। আমি তারপরে যে ম্যানেজার উনি ঠিক করে দিবে এই স্লাইড ঠিক আছে কিনা, ওইটা ঠিক আছে কিনা, পর্ট্রেট ঠিক আছে কিনা, প্রেজেন্টেশনের সিকোয়েন্স ঠিক আছে কিনা, সব কিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে এখন তোমাকে লাগাই দেবে প্রেজেন্টেশন। ইংরেজিতে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, কারণ দেশি বিদেশি বিভিন্ন রকমের মানুষ সেখানে থাকতে পারে। তো এই যে কম্পিটেন্সি, এগুলি তোমাদের কিন্তু ভালোভাবে অ্যাচিভ করতে পারতে হবে। আমি সবসময় বলি যে ক্লাসে ফার্স্ট কিন্তু সবাই হয় না, এক দুইজন হবে, ফার্স্ট সেকেন্ড হবে, এবং এই এই নলেজের যে অর্জনের যে বিষয়টা, সেটা কিন্তু মিনিমাম লেভেলে সেটা সবার থাকতে হবে। এবং বিশেষ করে বর্তমান সময়ের জন্য এই স্কিলস, কমিউনিকেশন স্কিল, নেগোসিয়েশন স্কিল, ক্রিয়েটিভিটি স্কিল, প্রেজেন্টেশন স্কিল, এগুলি খুব ভালো হতে হবে। এটা ছাড়া কিন্তু শুধু রেজাল্ট দিয়ে 3.89 পাইলাম, কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিলে খুব দুর্বল, নেগোসিয়েশন স্কিলে দুর্বল, টেকনিক্যাল স্কিলে দুর্বল, তাহলে কিন্তু চাকরি পাওয়াও যাবে না। চাকরি পাওয়া গেলেও টিকে থাকা খুব দুষ্কর আছে। এই জায়গাগুলিতে তোমাদের কিন্তু নিজেরা চাকরি করো, এন্টারপ্রেনারশিপ করো, বা অন্য যাই করো না কেন, তোমাদের প্রেজেন্টেশন স্কিল কিন্তু খুব স্ট্রং থাকতে হবে, কমিউনিকেশন স্কিল স্ট্রং থাকতে হবে, লাইফ লং লার্নিং ক্যাপাসিটি তোমাদের খুব প্রখর হতে হবে। এই জায়গাগুলিতে তোমাদের যেন কোনো দুর্বলতা না থাকে, এজন্য বারবার তোমাদেরকে বলছি। তো ঠিক আছে, অনেক কথা আলোচনা হলো তোমাদের সাথে, আমার মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, আমি সেই অনুযায়ী মার্কিং দেবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তবে তোমাদের কাছে পরামর্শ, তোমাদের সকলের কাছে, যে জায়গাগুলি কিন্তু তোমরা খুব বুঝে পড়বে এবং একটা বিষয় শিখে আসবে, এবং ওইভাবে এই যে প্রেজেন্টেশন গুলি হলো, প্রত্যেকের প্রেজেন্টেশন অন্যদের জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রবলেম গুলি আমি দিয়েছিলাম, ওই প্রবলেম গুলির সলিউশন যেন সব তোমরা করে আসো, প্র্যাকটিস করে আসো। এরপরে হলো যেটা, সেটা হলো যে তোমাদের টপিক গুলি পড়ানো হয়েছে, সেই টপিক গুলি তোমরা বুঝে পড়ে আসবা। বারবার এই কথাটাই আমি বলছি। মুখস্থ করে পড়ে আসতে কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর আসলে দিতে পারবা না। যে বুঝে পড়ে আসবা, জেনে আসবা, সো দ্যাট কোশ্চেনটা যেটা দিবে সেটা তুমি নিজে বুঝতে পারো, এবং বুঝে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে তুমি আনসারটা করতে পারো। সো থ্যাংক ইউ ফখরুল এবং জহিরুল, তোমরা তোমাদের এখন এই স্লাইড শোটা বন্ধ করতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি স্লাইডটা শেয়ার করছি, জাস্ট ওকে। তোমাদেরকে গতদিনও আমরা আলোচনা করেছি, এবং দেখেছি যে এই টপিকগুলি আমাদের রয়ে গেছে। চ্যাপ্টার 4 নেটওয়ার্ক লেয়ার, এখানে ডেটা প্লেন, এবং চ্যাপ্টার 5 এখানে হলো নেটওয়ার্ক লেয়ারের কন্ট্রোল প্লেন। দুইটা বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে
আলোচনা করা হয়েছে। তো সেটা আমরা দুইটা টপিকই, ডেটা প্লেন এবং কন্ট্রোল প্লেন উভয়েরই সবগুলি টপিক আমরা পড়েছি এবং এগুলি আমাদের পরীক্ষার জন্য আসলে থাকে। এবং তোমাদেরকে বলেছি যে চ্যাপ্টার 3 যেটা, সেটা হলো তোমার ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, আর চ্যাপ্টার 4 এবং 5 যেটা নেটওয়ার্ক লেয়ার, এই নেটওয়ার্ক লেয়ার এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের বিষয়গুলির উপরেই কিন্তু আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই অনুযায়ী তোমরা তোমাদের সকল প্রিপারেশন তোমরা কমপ্লিট করবে। তো আমি একটু কুইক ওভারভিউ দিচ্ছি এবং তোমাদের কাছে আমার যেটা আরজি সেটা হলো এই চ্যাপ্টার 3 এবং চ্যাপ্টার 4 এর যতগুলি টপিক আছে এগুলি সবগুলি তোমরা শিখে আসবে এবং সেই অনুযায়ী তোমাদের তোমাদের পড়তে গেলে যদি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেগুলি তোমরা আইডেন্টিফাই করে করে রাখবে। এই প্রবলেম এবং প্রবলেমের সলিউশন এবং টপিকের ফার্দার ডিসকাশন, টপিকগুলির রি এক্সপ্লেনেশন, এগুলির উপরে আগামী সোমবার 20 তারিখ, সোমবার তো না, মঙ্গলবার, আগামী মঙ্গলবার 20 তারিখ সকালে এগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমার বিশ্বাস তোমরা রেগুলার ইফোর্ট দিয়ে এই প্রত্যেকটা টপিক পড়বে এবং জানবে এবং যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা থাকে সেটা আইডেন্টিফাই করে রাখবে। ওই দিন বললে পরে আমি আবার রিডিসকাস করব। কোনো প্রবলেম যদি সলভ করতে না পারো, সেটা নিয়ে যদি তোমাদের কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ডিফারেন্স থাকে, সেটি নিয়ে আমরা আবার এক্সপ্লেন করব। এই চ্যাপ্টারের যে বিষয়গুলি ইম্পর্টেন্ট সেটি হলো মূলত আমরা নেটওয়ার্ক লেয়ারে নেটওয়ার্কের যে ব্যাকবোন, সেইটা কিভাবে ডেটাকে ইন্টারনেটের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ট্রান্সফার করবে তার পদ্ধতি সম্পর্কে আসলে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তো নেটওয়ার্ক লেয়ারের দুইটা প্লেন, একটা হলো ডেটা প্লেন, একটা কন্ট্রোল প্লেন, আমরা আলোচনা করেছিলাম। ডেটা প্লেনের কাজ কি, কন্ট্রোল প্লেনের কাজ কি, দুই খুব ভালোভাবে তোমরা পড়ে নিবে। এরপরে আমরা ভার্চুয়াল সার্কিট ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আমরা পড়েছিলাম। বলতো বর্তমান ইন্টারনেটে ভার্চুয়াল সার্কিট নেটওয়ার্কিং দিয়ে ডেটা ট্রান্সফার হয় নাকি ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্কিং দিয়ে ডেটা ট্রান্সফার হয়? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেউ একজন বলো দেখি। মন্তাসির আসছো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম, শরীর সুস্থ হয়েছে? জি স্যার, এখন কিছুটা ভালো স্যার। আচ্ছা, মন্তাসির বলো তো বর্তমান ইন্টারনেটে আমরা কি ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্কিং দিয়ে ডেটা ট্রান্সফার করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নাকি ভার্চুয়াল সার্কিট নেটওয়ার্কিং দিয়ে ডেটা ট্রান্সফার করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে? স্যার ডেটাগ্রাম দিয়ে। এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ। ভার্চুয়াল সার্কিট খুব লিমিটেড ইউজ, বর্তমানে নাই বললেই চলে। আইপি হলো ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্কের উপরে চলে, ইন্টারনেট প্রোটোকল আইপি, এবং তোমরা জানো বর্তমান ইন্টারনেটের জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত প্রোটোকলের নাম হলো আইপি, দা ইন্টারনেট প্রোটোকল। এবং এই আইপি প্রোটোকল হলো ডেটাগ্রাম নেটওয়ার্কিং এর উপরে ভিত্তি করে চলে। এবং পরবর্তীতে আমরা পড়েছি এই আইপি প্রোটোকলের ডেটাগ্রামের যে ফরম্যাট, তারপরে অ্যাড্রেসিং মেকানিজম, তারপরে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। একটু আগে আমাদের দুইজন সহপাঠী ফখরুল হোসেন এবং জহিরুল ইসলাম তারা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, সেটি আমরা পড়েছি এবং এটি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। IPv6 পড়েছি। যদি কখনো আইপির কোনো ভার্সন না বলা হয়, এখনো পর্যন্ত কমিউনিটিতে IPv4 কি আসলে মিন করা হয়, কিন্তু IPv6 এটি রিলেটিভলি এখন পুরাতন হয়ে গিয়েছে, বাট এটা নতুন ভার্সন। বাংলাদেশের সব নেটওয়ার্ক এখনো IPv6 এ কনভার্টেড হয়নি, বাট অনেক প্রতিষ্ঠানে
IPv6 এ ট্রান্সফার করে ফেলেছে অ্যাড্রেসিং কনভার্সন জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এবং এই ধরনের ওভারহেড রিলেটেড যে পারফরমেন্স আছে সেটিকে ফার্দার এস্টাবলিশমেন্টের জন্য। এরপরে আমরা পড়েছি হলো রাউটিং অ্যালগোরিদম, লিংক স্টেট এবং ডিস্টেন্স ভেক্টর, এগুলি আমরা পড়েছি। একটা জিনিস মনে রাখবা গুরুত্বপূর্ণ, যে ইন্টারনেটের রাউটার গুলিতে হলো TCP/IP প্রোটোকলের 3টা লেয়ার চলে, একটা ফিজিক্যাল লেয়ার, একটা লিংক ডেটা লিংক লেয়ার, আর একটা হলো নেটওয়ার্ক লেয়ার। কিন্তু হোস্ট গুলিতে, সেটা সার্ভার হোক অথবা ক্লায়েন্ট মেশিন হোক, হোস্ট গুলিতে কিন্তু 5টা লেয়ার চলে। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, নেটওয়ার্ক লেয়ার, ডেটা লিংক লেয়ার এন্ড ফিজিক্যাল লেয়ার। একইভাবে সার্ভার সাইডেও তাই 5টা করে প্রোটোকল লেয়ার এখানে হলো চলবে, সার্ভার সাইডেও চলবে। এই যে এখানেও দেখো 5টা প্রোটোকল লেয়ার এখানে চলছে। এবং এরপরে তোমরা ফরওয়ার্ডিং এবং রাউটিং এর মধ্যে পার্থক্য কি সেটা শিখেছো। ফরওয়ার্ডিং হলো একটা পার্টিকুলার রাউটারের ইনপুট পোর্ট থেকে আউটপুট পোর্টে কিভাবে, কোন আউটপুট পোর্টে পাঠাবে, কিভাবে পাঠাবে, কখন পাঠাবে, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আর রাউটিং হলো একটা সোর্স থেকে, ইন্টারনেটের এক কর্নার থেকে আরেকটা কর্নারে ডেটা, এক রাউটার থেকে সোর্স রাউটার থেকে ডেস্টিনেশন রাউটারে কিভাবে ডেটা পাঠাবে, সেটার যে পাথ ফাইন্ডিং মেকানিজম, ডেস্টিনেশন ফাইন্ডিং মেকানিজম, সেটা আসলে রাউটিং অ্যালগোরিদম যেটা, সেটা হলো হ্যান্ডেল করে। ওই যে ইউলুপের মতো আমাদের রাস্তাঘাটে চলতে যেরকম ইউলুপ তৈরি আছে, সেখানে যেভাবে কাজ করা হয় ঠিক করে রাখুন। তো ওইভাবে আমরা আলোচনা করছিলাম এবং ডেটা প্লেন এবং কন্ট্রোল প্লেনের কাজের মধ্যে আলোচনা করছিলাম। পার রাউটার কন্ট্রোল প্লেন দিলে সেগুলি কিভাবে রাউটিং অ্যালগোরিদম গুলি, টেবিল গুলি আপডেট করতেছে, সেগুলি আমরা করছিলাম। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং এখানে ছবি দিয়ে কিন্তু সুন্দরভাবে ডেটা প্লেন এবং কন্ট্রোল প্লেনের কাজের পার্থক্য বুঝাই দেওয়া হয়েছে। এই ছবিগুলি তোমরা আঁকানো শিখবে এবং পরীক্ষার হলে কোশ্চেন আসলে ওইভাবে সুন্দর করে ছবি আঁকায় বর্ণনাগুলি করে দিবা। আর ডেটাগ্রাম এবং ভার্চুয়াল সার্কিট নেটওয়ার্কিং, একটা কানেকশন ওরিয়েন্টেড, একটা কানেকশন লেস। এই কানেকশনের সাথে কিন্তু ইউডিপি এবং টিসিপি কানেকশনের কোনো মিল নাই। ইউডিপি বা টিসিপির কানেকশন যেটা, সেটা হলো হোস্ট টু হোস্ট, এন্ড হোস্ট থেকে এন্ড হোস্ট। আর এখানে যখন আমরা কাজ করতেছি তখন রাউটার টু রাউটার, একটা রাউটার টু আর একটা রাউটার, বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যে রাউটার গুলি সেই। এবং এখানে ভার্চুয়াল সার্কিটের বিস্তারিত ইমপ্লিমেন্টেশন মেকানিজম করছিলাম আমরা, সেটা একটু দেখে যাওয়া, ভালো করে রিভিজিট করবা, বুঝতে না পারলে আবার পড়বা এবং সেগুলি সম্পর্কিত যে প্রবলেম গুলি অনুশীলনীতে আছে, সেগুলিও আমরা ভালোভাবে পড়ে যাবা। আর এইখানে যেটা, সেটা হলো প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেসের জন্য ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস না দিয়ে আমরা রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেসের জন্য ডেস্টিনেশন দেই, সো দ্যাট এই ফরওয়ার্ডিং টেবিলের সাইজটা একটা রিজনেবল থাকে। না হলে হিউজ সাইজ হতো, ওইখানে আসলে স্টোর করা সম্ভব ছিল না। এই জন্য আমরা ডেস্টিনেশন রেঞ্জ বেসড এরকম মেকানিজম আমরা ইউজ করি ফরওয়ার্ডিং টেবিলে, সো দ্যাট ইন্টারফেস গুলিকে আমরা আলাদা করতে পারি এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন ইন্টারফেস আমরা পাঠাতে পারি। এই জন্য যে মেকানিজমটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমরা লংগেস্ট প্রিফিক্স ম্যাচ অ্যালগোরিদম বলি। ওই মেথডোলজি অনুযায়ী আমরা ঠিক করি যে কোন ইন্টারফেসে ডেটা এখান থেকে পাঠানো হবে। একাধিকের সাথে মিলে গেলে লংগেস্ট যেটার সাথে মিলবে সেটাই আমরা হলো ফরওয়ার্ডিং এর জন্য বিবেচনা করব। এবং এখানে ডেটাগ্রাম ফরম্যাট তোমরা দেখেছো যে এই আইপি প্রোটোকল, আইসিএমপি প্রোটোকল, পাথ সিলেকশন অ্যালগোরিদম সব লেয়ার 3 তে চলে, দ্যাট মিন্স নেটওয়ার্ক লেয়ারে চলে। এবং এখানে 20 বাইটের হেডার আছে। এছাড়াও যদি আমরা অপশনাল ফিল্ড ব্যবহার করি তাহলে কখনো কখনো বেশি হয়, বাট অপশনাল ফিল্ড মোস্টলি ব্যবহার করা হয় না। এই ফিল্ড গুলি সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা নিয়ে যাবে এবং কোনটার কি কাজ, এবং IPv4 এর হেডারের সাথে IPv6 এর হেডারের কি কি মিল আছে এবং কি কি অমিল আছে, এবং কিভাবে IPv6 এ সেই কাজগুলি করা হয় সেগুলি সম্পর্কে কিন্তু সম্ভব ধারণা নিয়ে যাবে।
ফ্রাগমেন্টেশন এবং রিঅ্যাসেম্বলি এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আইডিয়া IPv4 এর ক্ষেত্রে, যেটা IPv6 এ নাই। এই ধরনের যদি কোনো অঙ্ক দিয়ে দেয় তাহলে এই লেন্থ কত হবে, হেডার বাইট কত হবে ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য ভালোভাবে বলতে পারবে। সাবনেটিং কি, সুপারনেটিং কি, আইপি অ্যাড্রেস কিভাবে দেওয়া হয়, ডটেড ডেসিমাল নোটেশন কি, এবং কিভাবে বিভিন্ন অ্যাড্রেস গুলিকে তৈরি করা হয়, এবং IPv4 এর অ্যাড্রেস, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কোনটা, হোস্ট অ্যাড্রেস কোনটা, এবং বিভিন্ন ক্লাস ABCDE, বিশেষ করে ক্লাস ABC, এগুলির বিভিন্ন যে নোটেশন গুলি আছে, রিপ্রেজেন্টেশন গুলি আছে, এবং ক্লাসলেস যে অ্যাড্রেসিং মেকানিজম আছে সেগুলি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ধারণা নিয়ে যাবে। একটা আইপি অ্যাড্রেস দেখে দিলে তুমি যেন বলতে পারো যে এটা আইপি ক্লাস A অথবা ক্লাস B অথবা ক্লাস C, এবং সে অনুযায়ী কিভাবে একটা বড় নেটওয়ার্ককে অনেকগুলি ছোট ছোট নেটওয়ার্কে ভাগ করা যেতে পারে সেটাও কিন্তু আমাদের শিখতে হবে, এবং কি পদ্ধতিতে সেই ভাগ হবে সেটা সম্পর্কে জানতে হবে, যেটাকে আমরা সাবনেটিং মেকানিজম বলছি। এবং এটা আসলে ক্লাসলেস অ্যাড্রেসিং এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। এই যে A.B.C.D/X দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, এই সিডার বলি আমরা, ক্লাসলেস ইন্টারডোমেন রাউটিং বা সিডার। এই সিডার এর মেথডোলজি অনুযায়ী যেন আমরা আইপি অ্যাড্রেস গুলি অ্যাসাইন করতে পারি। কয়টা আইপি অ্যাড্রেস, প্রতিবার সাবনেট করলে 2টা করে আইপি অ্যাড্রেস লস। এ কারণে সাবনেটিংটা আমরা অত্যন্ত জুডিশিয়াসলি করবো, যেন বেশি আইপি অ্যাড্রেস আমাদের লস হয়ে না যায়। এবং এখান থেকে আমরা সুপারনেটিং মেথড অ্যাপ্লাই করবো, যেন সেটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন আকারে আসলে নিতে পারি। এবং প্রিফিক্স লেন্থ এবং সাবনেট মাস্ক কিভাবে দেওয়া হয়, এখানে সেই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কেও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছিলাম। রাইট মোস্ট কতগুলি বিটস রাখলে কতগুলি হোস্টকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, সেগুলি সম্পর্কে তোমরা ধারণা। এবং এখানে এক্সাম্পল যেগুলি করে দেওয়া আছে সেইগুলি কিন্তু আমরা দিব পরীক্ষায়, এবং এইগুলির সাথে মিল রেখে যে প্রবলেমটা দিব, এমন অর্থোডক্স কোনো প্রবলেম কিন্তু আমরা পরীক্ষায় দিব না। এই যে এক্সারসাইজ এখানে যেগুলি করে দেওয়া আছে এগুলি কিভাবে করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে খুব সম্যক ধারণা নিয়ে গেলেই তুমি পরীক্ষায় যে প্রবলেমটা আছে সেটা সলভ করতে পারবা। এমনকি তোমার প্রফেশনাল লাইফে গিয়ে যখন এই ধরনের নেটওয়ার্ক সেটআপের প্রশ্ন আসবে, নেটওয়ার্ক ডিভিশনের প্রয়োজন আসবে, সাবনেটিং সুপারনেটিং এর প্রশ্ন আসবে, তখন প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম গুলো তুমি আসলে ভাবে সলভ করতে পারবে। ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল DHCP খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং DHCP হলো 4-ওয়ে কমিউনিকেশন। ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভারে হয়, এই যে হইলো ডিসকভারি হইলো, তারপরে অ্যান্সার দিল, তারপরে আবার ক্লায়েন্ট কনফার্ম করলো, সেটার উপর ভিত্তি করে DHCP সার্ভার হলে অ্যাসাইন করলো। 4-ওয়ে কমিউনিকেশন কিভাবে হয় চিত্র সহ, মেথডোলজি সহ খুব ভালোভাবে শিখে যাবে। এগুলি কিন্তু তোমার গুরুত্বপূর্ণ। নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে বহু আগেই আইপি অ্যাড্রেসের মারাত্মক সংকট দেখা দিত। এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশনের কারণে সংকটকালীন সময়টা আমাদের সামনে ফিরে আসছে, এবং সেভাবে আমরা এই কাজগুলি করতে পেরেছি। তো সেই কারণে এই সলিউশন গুলি সম্পর্কে তোমাদের ভালো ধারণা থাকা, এবং সেই অনুযায়ী কিভাবে আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করা হয়, যে এখানে সুন্দরভাবে এটার বর্ণনা দেওয়া আছে, এবং সেভাবে করে আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়। এবং এই আইপি অ্যাড্রেসের কারণে আমরা একে অপরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি, এবং IPv6 অথবা IPv4 যেটাই হোক না কেন DHCP এর মাধ্যমে সেটা দেওয়া সম্ভব। এবং IPv6 এর ক্ষেত্রে আমরা জানি 128 বিট ব্যবহার করা হয় হলো আইপি অ্যাড্রেসের জন্য। বাইনারি বা ডেসিমাল নাম্বারিং পদ্ধতির পরিবর্তে হেক্সাডেসিমাল নাম্বারিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেন কম জায়গায় বেশি সংখ্যক অ্যাড্রেস আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এখানে বেশ কতগুলি ফিল্ড আছে যেটা IPv4 এ নাই, আবার IPv4 এর বেশ কতগুলি ফিল্ড আছে যেটা IPv6 এ নাই। তো এই IPv4 এবং IPv6 এর ডেটাগ্রাম ফরম্যাটের মিল অমিল কি, এবং সেগুলির মধ্যে পার্থক্য কি, এবং সেগুলি কিভাবে
ডেটা কমিউনিকেশনের এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করেছে, সেই সম্পর্কিত ধারণাটা তোমরা ভালোভাবে দিয়ে দেবা, যে পরীক্ষায় থাকতে পারে। টানেলিং কনসেপ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টানেলিং কনসেপ্ট না হলে IPv4 এবং IPv6 একসাথে ইন্টারনেটে থাকতে পারতো না। একটা ফ্ল্যাগ ডে ঘোষণা করতে হইতো যে কালকে থেকে ইন্টারনেটে IPv6 চলবে, এবং সকল কোম্পানি, সকল রাষ্ট্র, সকল নেটওয়ার্কে একসাথে IPv4 থেকে V6 এ ট্রান্সফার করতে হইতো। কিন্তু এটা করে নাই। টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্টেশনের নিয়মই হলো এটা ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল হতে হবে। ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল হইলে এক্সিস্টিং সিস্টেম তো চলবে, আবার আপকামিং হাই পারফরমেন্স সিস্টেম যেটা সেটাও চলবে, সো দ্যাট ইকোনমিক্যালি এটা ভায়াবল হয় এবং প্র্যাকটিক্যালি এটা ইমপ্লিমেন্টেবল হয়। তো সেটার উপরে ভিত্তি করে আলোচনাগুলি করা আছে। রাউটিং প্রোটোকল, এই সম্পর্কিত বিষয়গুলি চ্যাপ্টার 5 এর বিষয়। এই সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা আগামী দিন আর একটু রিভিশন দিব, আলোচনা করব। আজকে আমার দিক থেকে এই পর্যন্তই। এখন যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করতে পারি, না হলে আমরা এখন চলে যাব হলো রোল করে। স্যার চ্যাপ্টার তো শুধু 4 এর কথা বললেন না, 3 আর 4? বুঝি নাই। স্যার দেখে এসে বললেন না শুধু চ্যাপ্টার 4 না 3 আর 4? কিসে? চ্যাপ্টার স্যার, যে চ্যাপ্টারের কথা বললেন ওটা কি শুধু 4 নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে আসবে না? চ্যাপ্টার 4 নিয়ে আমরা কথা বললাম, চ্যাপ্টার 5 এই স্লাইডে আছে। এই জি স্যার। 54 থেকে শুরু করে বাকিগুলি সেগুলি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, আগামী দিন আলোচনা করব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তোমরা ওকে এই স্যার। টপিক গুলি সম্পর্কে পড়ে আসবে, এবং ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সম্পর্কেও ফাইনালে থাকবে হলো চ্যাপ্টার 3, 4, 5। চ্যাপ্টার 3, 4, 5। চ্যাপ্টার 3 হলো ওই যে রিলায়েবিলিটি RDT 3.0 আগ পর্যন্ত আমরা দিব না, এর পরের অংশগুলি থেকে দিব। চ্যাপ্টার 3 মোটামুটি অর্ধেক বা অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি ওই জায়গাগুলি থেকে আমরা করবো। আর চ্যাপ্টার 4 এবং চ্যাপ্টার 5 এই মিলে হবে তোমার হলো ফাইনাল পরীক্ষা, ঠিক আছে? আমাদের তোমরা এই সবগুলি টপিক পড়ে আসবা, আগামী দিন যেন তোমরা এগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারো এবং না বোঝার জায়গাগুলিকে হাইলাইট করতে পারো। তুমি যেটা বুঝো না সেটা নিয়ে যদি এখানে আমরা আলোচনা করি, এবং তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি একসাথে করি, এবং একাধিক স্টুডেন্টের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি একে অপরের সাথে আমরা শেয়ার করি, তাহলে আমাদের লার্নিংটা আসলে আরো বেশি কম্প্রিহেন্সিভ হবে। তো সেটি আমার মনে হয় রিলিজিয়াসলি করা যাবে। এখন একটু 1 মিনিট আমি অ্যাটেন্ডেন্স ফাইলটা একটু বের করি ইন্টারফেস। দুইটা জিনিস মুনতাসির, আগামী জি স্যার। আগামী হলো রোববার রাতে আমি একটা ক্লাস নিতে চাচ্ছি, এই মেকআপ ক্লাসটা। সেটা একটা ব্যাপার, তোমাদের সাথে একটু টাইমটা ঠিক করা। আর একটা হলো সাধারণত তো তোমাদের বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র বা শনি এই দিনগুলিতে তোমাদের ক্লাস থাকে। এইগুলি বাদে আমি আগামী মঙ্গলবার সকালে যদি এই কেএসএ টেস্ট 2 যেটা অ্যাসাইনমেন্ট সেটা যদি আমি দিয়ে দেই, এবং টাইমটা যদি দেই আমি পরের দিন সকাল 8টা, 24 ঘন্টা সময় দিব আর কি, মানে 9টা to 9টা দেই, তাহলে এটা তোমাদের জন্য কমফোর্টেবল হয় নাকি আমি রাতে দিয়ে দিব, যেন সন্ধ্যায় দিয়ে দিব, যেন রাতটাও পাও এবং পরের দিন সারাদিন এবং সন্ধ্যাটা পাও, এইভাবে দিব? কোনটা তোমাদের জন্য স্যার আহ, সন্ধ্যার সময় দিয়ে দিলে ভালো হয় স্যার। ঠিক আছে? তাহলে আমি আগামী মঙ্গলবার দিন আমার ক্লাসের সময় তুমি আরেকবার একটু আমাকে করে দিবা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে আমি প্রবলেমটা দিয়ে দিব, বুধবার দিবাগত রাত্রে আমি ডেডলাইন দিয়ে দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। বলো। আর বুধবার তো আমাদের ল্যাব ফাইনাল আছে।
বুঝি নাই। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসলাম। স্যার হচ্ছে বুধবার আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ল্যাব ফাইনাল আছে বিকেল 4টা বাজে। তো স্যার হচ্ছে মঙ্গলবার রাতে তো আমাদের একটু প্রিপারেশন নিতে হইতো, আর বুধবারে তাহলে আমি আমাদের তাহলে হচ্ছে lab সোমবারে final- দিয়ে দিব, জি স্যার, জি স্যার। সোমবার দিলে হবে স্যার। সোমবারে দিয়ে দিব, মঙ্গলবার রাতের মধ্যে জমা দিয়ে দিব, বাস শেষ। জি জি স্যার। স্যার। আর যদি কেউ আগে করতে পারো তাহলে তো ওই দিন রাতেই করে জমা দিয়ে দিলা। যারা একটু সিরিয়াস, আমার মনে হয় আমি বলবো তোমাদেরকে 4 আর 5 নাম্বার চ্যাপ্টারটা এই কয়দিন একটু ভালো করে পড়ো। আমি এই দুইটা চ্যাপ্টার সেন্ট্রিক জায়গায় ও 3 নাম্বারের শেষের অংশটুকু এই প্রবলেম এরিয়ার জায়গাগুলি থেকে আমি প্রবলেমটা দিব। সবাইকে কিন্তু একই প্রবলেম দিব না, বাট ইন টার্মস অফ কমপ্লেক্সিটি মোটামুটি ভাবে একই ধরনের কমপ্লেক্সিটির প্রবলেম দিব, যেন তোমরা ওইটাকে সলভ করতে পারো। এবং নিজের চিন্তা চেতনা, আমি বারবার বলছি, কপি করলেই কিন্তু কে কার কপি করেছে এইটা কিন্তু আমি দেখতে যাব না, দুইজনকে আমি শূন্য দিয়ে দিব। আর যদি নিজের চেষ্টা করো, সুন্দর করে লিখো, পড়ো, বুঝো, তাহলে পরে যদি কিছুটা ভুল ভালো থাকে আমি 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 পার্শিয়াল নাম্বার সফটলি দেখে বেশিরভাগ নাম্বার আমি দিয়ে দিব। এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার যে তুমি নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং নিজের যে মেধা সেটিকে কাজে লাগিয়ে তুমি এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করেছো। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা অনেক এক্সপার্টদের মতো একদম পারফেক্ট জিনিস পাবো সেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না, কিন্তু যেটা চাই সেটা হলো যে তারা নিজেদের মতো করে তারা চেষ্টা করেছে এবং নিজেদের নলেজ এবং 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 স্কিলকে তারা সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এটা সলভ করার চেষ্টা করেছে, সেইটা আমরা দেখি। ওইটা করবো, কপি করবা না। কপি করার সময় যদি কেউ পরবর্তীতে নিয়ে আসো, স্যার আমারটা দেখে ও লিখছে, এটা আমি শুনবো না। দুইটাই অপরাধ, এটা আমি কিন্তু শুনবো না। স্যার মেকআপ ক্লাসটা তাহলে কয়টায় নেবেন রবিবার? রোববার রাত 8টায় দিয়ে দিই জি স্যার। নাকি 8:30টায় দিয়ে দিই? রাতে দিলে ভালো হয় স্যার, রাতে দিলে। রাতে দিয়ে দিই। জি স্যার, আমার মনে হয় রাত 8টায় দিলে ভালো। 8টা দিই তাহলে, ঠিক আছে, তাহলে 8টায় দিয়ে দিই। স্যার 8:30টায় দিলে একটু ভালো হয়। আচ্ছা 8টা ঠিক থেকে আছে, 8:30টায়, ঠিক আছে, 8:30টায় দিয়ে দিই, 8:30টায় দিয়ে দিই। স্যার জি, আমাদের সিটি টুটা কবে নেবেন? সিটি টুর কথাই তো বলতেছিলাম। সিটি তো না, এটা যে তোমাদের এখন নাম দিয়েছে কেএসএ টেস্ট 2, এটা আমি একটা কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাসাইনমেন্ট দিব অনলাইনে, 24 ঘন্টা সময় দিব, তার মধ্যে তোমাকে ওইটা সলভ করে লিখে সুন্দর করে জমা দিতে হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, এখন অ্যাটেন্ডেন্স প্রথম হলো সাগর হোসেন, এটা তো আর আসে না, আসা বন্ধ করে দিয়েছি। মাহফিজুর রহমানও আসে না, বন্ধ করে দিয়েছি। আচ্ছা, মাসুদ আল মাহাদি, এটাও বন্ধ করে দিয়েছি। এরপরে মাহমুদুল হাসান আবির, এটাও বন্ধ করে দিয়েছি। আমিনুল ইসলাম আসফ, ইয়েস স্যার, জি স্যার। রুহুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। আমিনুল ইসলাম হলো 191 ব্যাচের, এইটা আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আচ্ছা, কবিরাতুন উম্মে ঐশিয়া আছে, সামিদুল হক রাইহান নাই। আচ্ছা, আহসান হাবিব, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। শাহ মোহাম্মদ গোলাম রহমান নাইম, গোলাম রহমান নাইম অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, ইমাম হাসান অ্যাবসেন্ট। আরিফুল ইসলাম, ইয়েস স্যার। আকিল উদ্দিন ভুইয়া, প্রেজেন্ট স্যার। বিবি খাদিজা, প্রেজেন্ট স্যার। লিমন হাসান, ইয়েস স্যার। জায়েদ আল নাহিয়ান। প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা, এরপরে হলো জাকির হোসেন, জাকির হোসেন ছিল তো। আচ্ছা, এরপরে হলো ওয়াসিম আকরাম, ইয়েস স্যার। মনীষা আক্তার আশা, ইয়েস স্যার। মেহেদি হাসান, ইয়েস স্যার। ইয়াসিন হোসেন, রাসেল প্রামাণিক। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সৈয়দ আব্দুল্লাহ, আচ্ছা, জান্নাত আরা মিম, প্রেজেন্ট স্যার। জয় পাল,
জয়পাল নাই, এই ছেলে তো ক্লাস মিস দেয় না, আজকে মিস দিয়ে ফেলেছে। মোহাম্মদ রাতুল, Present, sir. লুৎফুল আলম নাইম, লুৎফুল আলম নাইম আবার ক্লাস মিস দেওয়া শুরু করেছে। আচ্ছা, রাহিনুল ইসলাম, Yes, sir. মুনতাসির রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। রিফাত হাসান, রিফাত হাসান অ্যাবসেন্ট। স্যার লুৎফুল আলম নাইম আছে স্যার। কে আছো? লুৎফুল আলম নাইম। লুৎফুল আলম নাইম প্রেজেন্ট দিলাম। দেওয়ান মিনহাজুল ইসলাম, Yes, sir. সৌরভ পোদ্দার, Yes, sir. আবু রাইহান আব্দুল্লাহ, Yes, sir. আচ্ছা, জাকিরা সুলতানা কেয়া, স্যার ও ছিল স্যার। আচ্ছা, আবু সালেহ মোহাম্মদ নাইম, প্রেজেন্ট স্যার। জহিরুল ইসলাম আছে, সাজেদ খান আবির, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মোসাম্মদ আঞ্জুমানা রাখি, প্রেজেন্ট স্যার। হাসিনুর রহমান, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এরপর প্রদীপ সরকার, Yes, sir. রবিউল হাসান, আফসানা আরিফ, ঠিক আছে, আফসানা আরিফ, আহসানুল হক শাকিল, আছে স্যার। হ্যাঁ, আহসানুল হক শাকিলও আছে, জাহিদ হাসান মজুমদার, Present, sir. আচ্ছা, এরপরে হলো কেয়ামনি, ইয়েস স্যার। রোমান হোসেন, Yes, sir. তানহা তারান্নুম, ইয়েস স্যার। ফখরুল হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। নুসরাত জাহান। প্রেজেন্ট স্যার। ওকে, তোমাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে আগামী রোববার রাত 8:30টায়। এরপরে তো তোমাদের মঙ্গলবারে দেখা হবে। Sir. জি, বলো। বলো, কি বলতে চাচ্ছিলে কে? ওকে, থ্যাংক ইউ তাহলে তোমাদের সকলকে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।